अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेज़ ए चक्कीवाला गर्ल्स हाई स्कूल सौदागरवाड़ सूरत में आप सौનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हूँ पठाण आसिया खातून आपनी शिक्षिका धोरण 11 में नामाना मूळ तत्व विषय शीखवीश। एनी अंदर प्रकरण 1 हिसाबी पद्धति और पारिभाषिक शब्दों विषे आज आपणे बात करीए। तो आपणे गया पीरियड में एना हेतुओ व्याख्या विषे बात करी गया। आजे हिसाबी पद्धतिना फायदा, खास करीने हिसाबी पद्धति वेपारीओ राखे छे। घरमां पण आपणे हिसाब राखीए छीए, परंतु एनी नोंध करता नथी। जेने नफो के खोट नी चिंता होय तेओ हिसाबी पद्धति राखे छे। धंधो लईने बेसे एटले नफो केटलो थयो, खोट केटली गई, धंधो विकासना पंथे छे, शुं फेरफार करवाना छे, ए माटे एना फायदा शुं छे ते आपणे जोईए। हिसाबी पद्धतिना फायदा। तो हिसाबी पद्धति ए सामाजिक विज्ञान छे। आ विज्ञाननो समग्र विश्वमां उपयोग करवामां आवे छे। एवुं नथी के आपणे गुजराती भणीए छे तो मात्र गुजरातमां ज एनो उपयोग थतो होय। स्टेट लेवल अने इंटरनेशनल लेवल पर पण हिसाबी पद्धतिना फायदा छे। दरेक वेपारी संस्थाओ हिसाबी पद्धति राखे छे। तो नंबर 1, हिसाबी माहितीनी उपलब्धता। धंधाना मालिक द्वारा हिसाबी माहिती तैयार करवामां आवे छे। आ माहिती तैयार होय तो मालिक ज्यारे जरूर होय त्यारे तेनो उपयोग करी शके। दाखला तरीके मालिक ने बैंक मांथी लोन लेवानी होय तो आ तैयार थयेल हिसाबी माहिती बैंक में रजू करीने पोताना धंधानी स्थिति दर्शावीने लोन प्राप्त करी शके छे। विद्यार्थी मित्रों, धंधाना मालिके जो हिसाबो नोंध्या होय अने व्यवस्थित एनु तारण काढ्युं होय, आपणे एनी व्याख्या जोई गया। बनावो अने व्यवहारोने नोंधवानी, वर्गीकरण करवानी, अर्थघटन विश्लेषण करीने तारणो काढवानी एक कला छे। तो अहीं पण जो धंधाना मालिके हिसाबो नोंध्या होय के तैयार कर्या होय तो एना परथी एने नफो के खोट खबर पड़ी सके अने पोतानो धंधो सारी कंडीशन में छे के खराब कंडीशन में छे एनो एने ख्याल आवे छे। जो एणे पोतानो धंधो विकसाववानो होय, विकसाववानी एनी मरजी होय तो ए उछीना नाणां लई शके छे। तो अहीं आपणे बेंकनुं उदाहरण लीधुं छे। तो बेंकमांथी ए लोन लेवा जाय त्यारे बेंकवाळा एनी पासे एना धंधानी परिस्थिति विशेनी माहिती मांगशे। तो एणे जे हिसाबो लखेला हशे एनी स्थिति जे हशे ए त्यां रजू करशे। तो बेंकवाळा ने संतोष थशे तो एने लोन आपशे। ए ज रीते अन्य पासे उछीना लेवा जाय, कोई धीरधारनो धंधो करतो होय तो तेनी पासे ए नाणां उछीना लेवा जाय तो ते पण के एनो धंधो व्यवस्थित चाले छे ए भविष्य होई शकशे के केम ए बधी परिस्थितिने ध्यानमां राखीने एने नाणां उछीना आपी शके छे। नंबर 2, नफाकारकता जणावे छे। एनी तो वात आपणे कर्या ज करीए छीए। नफो नफो नफो। तो धंधामां केटलो लाभ थयो छे के केटलुं नुकसान थयुं छे ते अंगेनी माहिती आ हिसाबी पद्धति द्वारा आपणने खबर पड़े छे। नफा नुकसान खाता परथी आ जाणकारी प्राप्त थाय छे। तमे जेम जेम आगळ वधता जशो तेम तेम तमारा अकाउंटमां तमने समज पड़ती जशे के स्टेप बाय स्टेप आ पण स्टेप वाइज जशे, नहीं के डायरेक्ट छेल्लुं पगथियुं चढ़ी लेवानुं छे एटले के अहीं वात करी नफा नुकसान खातुं आ वरी शुं छे। तो धीरे धीरे तमे भणशो एटले आ खाता पर पण आवी जशो। पहेला आपणे थियरी समजीए, पछी एनी आमनोंध लखीए, पछी खतवणी करीए, बराबर, पछी खाता बनावीए, खाता पछी काचुं सरवैयुं, वार्षिक हिसाबोमां नफा नुकसान खातुं आवशे। तो हिसाबो तमे नोंधेला होय तो एना परथी तमने नफो नुकसान खबर पड़े अने नफा नुकसान में आपणे खाता परथी ख्याल आवे। आर्थिक स्थिति। 3, आर्थिक स्थिति जाणवा। हिसाबी मुदतना अंते
ધંધાની જવાબદારીઓનું પ્રમાણ કેટલું છે તે જાણી શકાય. જવાબદારી એટલે દેવું. ધંધાનું દેવું કેટલું છે, આપણે હિસાબો રાખેલા હોય, આપણે કોઈની પાસે નાણાં ઉછીના લીધા હોય તો આપણે એની નોંધ કરવી પડે, બરાબર છે. તો એનું પ્રમાણ કેટલું છે, કોની પાસે ઉધાર ખરીદી કરી છે, આપણે લોન લીધી છે, એ બધી જવાબદારીઓ કહેવાય. એ આવશે આગળ. તમારે ખાલી એના ફાયદા પર ધ્યાન આપવાનું છે. વર્ડ તમારા બધા જ પારિભાષિક શબ્દો આવશે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ધંધાની જવાબદારી વધુ હોય તો આર્થિક સ્થિતિ નબળી ગણાય. એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે દેવું વધી જાય તો આપણી પરિસ્થિતિ કેવી થઈ જાય, ખરાબ થઈ જાય. અને જવાબદારી ઓછી હોય તો આર્થિક સ્થિતિ સારી. ધંધો છે એટલે જવાબદારીઓ તો રહેવાની જ. એટલે હિસાબી પદ્ધતિને આપણે ધંધા વેપારના અર્થમાં લઈશું તો જવાબદારી તો રહેવાની જ છે. આપણે કોઈની ને કોઈની પાસે નાણાં ઉછીના લેવા જ પડે. એટલા બધા નાણાં ન હોય કે આપણે ધંધાને વિકાસ કરી શકીએ. આર્થિક સ્થિતિ પાકા સરવૈયા પરથી જાણી શકાય. જુઓ, નફો નુકસાન આપણને નફા નુકસાન ખાતા પરથી, અને આર્થિક સ્થિતિ જાણવી હોય તો પાકું સરવૈયું. એ તમારો આખો વાર્ષિક હિસાબનો એક ચેપ્ટર આવશે. નંબર 4, કરવેરાનું આયોજન. દરેક ધંધાકીય એકમ દ્વારા કરવામાં આવેલ કમાણી અંગે જુદા જુદા સ્વરૂપે કરવેરાની ચૂકવણી કરવાની હોય છે. કરવેરાનું પ્રમાણ ધંધાના વ્યવહારોના આધારે નક્કી થાય છે. કરવેરાની ચૂકવણી કરવાની હોય એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સ તમે શબ્દ સાંભળો છો. તો એ કરવેરા વિભાગવાળા આપણી પાસે ટેક્સ માંગે તો આપણા ધંધાના હિસાબે માંગે, નહીં એમને. આપણી ઇન્કમ કેટલી છે, આપણો ધંધો ક્યાં ચાલે છે એના હિસાબે. તો આપણે એની વ્યવસ્થિત નોંધ કરેલી હોય તો આપણે રેગ્યુલર એ ટેક્સ ભરી શકીએ. કરવેરાનું પ્રમાણ ધંધાના વ્યવહારોના આધારે નક્કી થાય. વ્યવહારોના પ્રમાણ એટલે કે કદને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે સમયમાં કેટલો વેરો ભરવો પડશે તે બાબત હિસાબોને આધારે જાણી શકાય. આ માહિતીના આધારે વર્ષ દરમિયાન ચૂકવવાપાત્ર વેરાઓ અંગે આયોજન કરી શકાય. તમે હિસાબો વ્યવસ્થિત રાખેલા હોય તો તેના પરથી તમે તારણ કાઢી શકો કે તમારી આવક કેટલી છે, દેવું કેટલું છે. એ બધું બાદ કરીને ચોખ્ખી આવક તમે વ્યવસ્થિત કાઢો તો એના પરથી તમારે કેટલો ચૂકવવાપાત્ર વેરો થાય છે તેનું આયોજન તમે કરી શકો. ધંધાનું મૂલ્યાંકન. 5મો ક્રમ છે ધંધાનું મૂલ્યાંકન. વ્યવહારમાં અમુક વખતે માલિક દ્વારા પોતાના ધંધાનું વેચાણ અન્ય વ્યક્તિને કરવામાં આવતું હોય છે. આ સંજોગોમાં ધંધાની વેચાણ કિંમત કેટલી હોવી જોઈએ? વેચાણ કિંમત નક્કી કરવામાં હિસાબી પદ્ધતિ મદદરૂપ થાય છે. ધંધો કેટલો નફાકારક છે, આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે તે અંગેની જાણકારી આપણને કોણ આપે છે? હિસાબી પદ્ધતિ. તમે હિસાબો બરાબર નોંધેલા હોય તો તમને ખબર પડે. તો ધંધાનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધંધો વેચાણના સ્વરૂપમાં કેટલો ચાલે છે એ આપણને હિસાબો પરથી ખ્યાલ આવી જાય. હવે જોઈએ 6ઠ્ઠો નંબર, નિર્ણય ઘડતર. ધંધાના જુદા જુદા સ્વરૂપો એકાકી વેપારી, ભાગીદારી પેઢી, કંપની દ્વારા પોતાના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ વળી શું છે? આ શબ્દ એકાકી વેપારી પેઢી એટલે એક વ્યક્તિનો ધંધો, ભાગીદારી પેઢી એટલે 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓનો ધંધો, કંપની સ્વરૂપ કે જેમાં વધુ વ્યક્તિઓ, જે તમે શેર હોલ્ડર તરીકે નામ સાંભળ્યું હશે એવું, કંપની દ્વારા. એ પણ આવશે તમારા 12મા ધોરણમાં, તમને કંપનીના હિસાબો પણ આવશે. ખાસ કરીને કંપનીના હિસાબોનો ઉપયોગ જુદા જુદા પક્ષકારો જેવા કે લેણદારો, શેરહોલ્ડરો, રોકાણકારો દ્વારા પોતાના રોકાણ અંગેના નિર્ણયો લેવાના ઉપયોગમાં આવે છે. એટલે કંપનીમાં કોઈકે રોકાણ કરવું હોય, કોઈકે નાણાં ઉછીના આપવા હોય, ડિબેન્ચર ખરીદવા હોય, શેર ખરીદવા હોય તો કંપનીના હિસાબો બહાર પાડવામાં આવે કે એ નફો કરે છે, ખોટ કરે છે, એની સ્થિતિ કેવી છે તે હિસાબે એની અંદર રોકાણકારો રોકાણ કરે. હિસાબી પદ્ધતિ નિર્ણય ઘડતરમાં ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. 7મું, પુરાવા તરીકે.
હિસાબોની રચના હિસાબી પદ્ધતિના નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે થાય છે. તેથી આ રીતે તૈયાર થયેલા હિસાબોને વિશ્વસનીય ગણવામાં આવે છે. આ વિશ્વસનીયતાના ગુણના કારણે કોઈ પણ વિવાદ વખતે આ હિસાબો પુરાવાની ગરજ સારે છે. દાખલા તરીકે ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો વચ્ચે હિસાબોના સંદર્ભમાં કોઈ વિવાદ કે ઝઘડો ઊભો થાય તો તેના ન્યાય હેતુસર આ હિસાબો રજૂ કરવામાં આવે. તમારે 12મા ધોરણમાં ભાગીદારીના હિસાબો આવશે. તો ભાગીદારીના હિસાબો આવશે સમજ પડી જશે, પરંતુ બેઝિક આપણે વાત કરીએ તો 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ ધંધો કરે અને પછી લડાઈ થાય તો કે મને વધારે નફો જોઈએ, તે વધારે નફો લીધો છે, મને ઓછો આપ્યો છે, હું વધુ કામ કરું છું. તો જો હિસાબો બરાબર નોંધેલા હોય તો તેનો એ પુરાવા તરીકે રજૂઆત કરી શકે. 8મું, ભૂતકાળની કામગીરી સાથે તુલના. હિસાબો એટલે હિસાબી પદ્ધતિના નિયમો અને સિદ્ધાંતોમાં ફેરફારો થતા નથી. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કંઈક ખિસ્સાની વસ્તુ નથી કે તમે મૂકી દીધી, તમારી એક વ્યક્તિ કંઈક અલગ મૂકે, એક વ્યક્તિ કંઈક અલગ મૂકે, નહીં. હિસાબી પદ્ધતિ પણ પોતાના આગવા સિદ્ધાંતો અને નિયમો ધરાવે છે. તો એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. આ કારણસર ધંધાની વર્તમાન કામગીરી એટલે કે નફાકારકતા કે આર્થિક સ્થિતિને ભૂતકાળની કામગીરી સાથે સરખામણી કરીને ધંધાના વિકાસ અંગેની જાણકારી હાંસલ કરી શકાય છે. જો વિકાસ ન થયો હોય અથવા અપેક્ષા કરતાં ઓછો હોય તો ભવિષ્યમાં તે મેળવવા અંગેનું આયોજન કરી શકાય. હરીફોના હિસાબો સાથે તુલના કરી શકાય. જો આપણે નોંધ રાખી હોય તો આપણી કામગીરી પણ વ્યવસ્થિત થાય, વર્તમાનની કામગીરી વ્યવસ્થિત થાય, એટલે આપણે એને ભવિષ્યમાં એપ્લાય કરી શકીએ કે ભાઈ ચાલો નફો વધતો જાય છે તો આપણે ધંધાનો વિકાસ કરીએ. એ જ રીતે હરીફો સાથે પણ સરખામણી કરી શકાય કે હરીફ પેઢી, હરીફ ધંધો કરનાર વ્યક્તિ એ ક્યાં ચાલે છે એની પણ આપણે તુલના કરી શકીએ. 9મું, નૈતિક અંકુશ. હિસાબો લખવામાં આવે છે તે પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેથી કર્મચારીઓ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની નાણાકીય ઉચાપત એટલે કોઈ ચોરી કરી લે એ રહેતું નથી, એનો કોઈ અવકાશ હોતો નથી. હિસાબી પદ્ધતિ પણ કર્મચારીઓ પર નૈતિક અંકુશ રાખવામાં સહાય પૂરી પાડે છે. માનો કે એક કપડાની દુકાન લઈ લઈએ, માલિક એક છે, માલિક બધું કામ કરતો નથી, માલિક બધું કામ નહીં કરે, પરંતુ એના કારીગરો કામ કરે. તો કારીગરો એ કદાચ કોઈ એક જોડી કપડાં વેચી દે ને નાણાં પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી લે, એવું નહીં. બરાબર છે. તો જો હિસાબ વ્યવસ્થિત કાઉન્ટર પર રખાતો હોય તો આપણે આ નૈતિક અંકુશ દ્વારા આવા પ્રકારની ચોરી કે ઉચાપતને રોકી શકીએ છીએ. 10. સુધારાત્મક પગલાં. વ્યવહારમાં ઘણી વખતે ધંધાના માલિકો કે સંચાલકો દ્વારા ભૂતકાળમાં એવો નિર્ણય લેવાયા હોય છે જેના કારણે નુકસાન થયું હોય. આ નિર્ણયોની અસર હિસાબોમાં પ્રતિબિંબિત થતી હોય છે. આવા પ્રકારની ભૂલ ફરીથી ન થાય તે અંગેની કાળજી રાખવામાં આવે અને સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં આવે. માનો કે આપણાથી હિસાબો લખવામાં કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એ ભૂલને આપણે સુધારી શકીએ અને આગળ આપણા હિસાબો વ્યવસ્થિત લખાય અને આપણને નિર્ણય ઘડતરમાં એ મદદ થાય. આમ સુધારાલક્ષી પગલાં પણ લઈ શકાય. હવે આવે છે હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા. કોઈ પણ વસ્તુ છે એના ફાયદા છે તો એની મર્યાદા છુપાયેલી છે જ. તો હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા તો પહેલું છે બિન નાણાકીય વ્યવહારો. તો અમે એની વ્યાખ્યામાં જોઈ ગયા કે નાણાં સાથેના જ વ્યવહારો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. હિસાબોમાં એવા વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે જેનું નાણાંમાં મૂલ્ય આંકી શકાય. દાખલા તરીકે માલની ખરીદી વેચાણ, મિલકતની ખરીદ વેચાણ વગેરે. આપણે લોન લઈએ બી નાણાકીય હોય, કોઈને ઉછીના આપીએ એ પણ નાણાકીય હોય, ખરીદી કરીએ પણ નાણાંમાં એનું સ્વરૂપ છે, વેચાણ કરીએ તો પણ
બરાબર છે, તો એ નાણાંમાં જ એનું મૂલ્ય આંકી શકાય. ધંધામાં કામ કરતા કર્મચારીઓની પ્રામાણિકતા, વફાદારી, નિષ્ઠા જેવા ગુણો ધંધાના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ વિગતોને હિસાબી પદ્ધતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નફા સાથે સંકળાયેલા છે, આપણે માની લેવા આપણે વેપારી પેઢી છે, કોઈ પણ વસ્તુ ભણીએ તો એ આપણે પોતે છે એમ સમજી લેવાનું. એ જ રીતે આપણે ધંધો કરીએ છીએ, તો આપણે ધંધો કરીએ તો આપણને નફાની પડેલી છે, પણ જો તમે એક દિવસ દુકાને ન જાઓ તો કદાચ તમને જોઈને 2 ગ્રાહક આવતા હોય તે નહીં આવશે. આજે તો આ વ્યક્તિ નથી, આ દુકાને નથી જવું, એ આપણને ભાવમાં ખૂબ સારી રીતે એ કરી આપે, ડિસ્કાઉન્ટ આપી દે છે, એટલે આપણે આ દુકાને નથી જવું. જો વ્યક્તિની હાજરી પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ જ રીતે તમારા કર્મચારીઓ કોઈ પ્રામાણિક હોય, ખૂબ સારા હોય કે વ્યવસ્થિત ડિસ્કાઉન્ટ આપે કે ભાઈ, અને જો ખરાબ માલ હોય તો એને સાઈડ પર કાઢી નાખે, ગ્રાહકોને ભેરવે નહીં, વફાદાર રહે, નિષ્ઠા રાખે, કોઈની બોલવાની શૈલી એવી હોય કે જેથી કરીને એ ગ્રાહકોને આકર્ષે, તો એ બધું પણ નફો વધારે છે. તો આવી બાબતોને હિસાબી પદ્ધતિમાં ધ્યાનમાં લેવાતા નથી. બીજું છે નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય. હિસાબી પદ્ધતિની ધારણા છે કે નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર છે. દાખલા તરીકે 5 વર્ષ અગાઉ 50,000માં ખરીદવામાં આવેલ મિલકતનું પુનઃસ્થાપના કરવી હોય તો ફુગાવાને કારણે નવી આ જ પ્રકારની મિલકત 50,000 કરતાં વધુ રકમમાં ખરીદી શકાશે. હિસાબી પદ્ધતિ ધારણા કરે છે કે નાણાંનું મૂલ્ય કેવું રહે છે? સ્થિર. એટલે કે જે મકાન આપણે 50,000માં ખરીદ્યું હોય એની મૂલ્ય આપણે 50,000 જ આંકીએ છીએ, પરંતુ જેમ સમય બદલાય છે એમ એનું મૂલ્ય પણ બદલાય છે. હિસાબી પદ્ધતિ ધારણા કરે છે કે નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર રહે છે. આ વાત શક્ય હોતી નથી. નાણાંના સ્થિર મૂલ્યની ધારણા હિસાબી પદ્ધતિની એક મર્યાદા ગણાવી શકાય. નંબર 3, ઐતિહાસિક વ્યવહારો અને બનાવો. હિસાબી પદ્ધતિમાં જે વ્યવહારો બનાવો થઈ ગયા હોય તેમની જ વાત કરવામાં આવે છે, તેમની જ નોંધ કરવામાં આવે છે. તેમાં થઈ ગયેલ ભૂલોને સુધારી શકાતી નથી, પણ આ વિગતોનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં લેનાર નિર્ણયો માટે ઉપયોગી બને છે. હિસાબોમાં કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એને જ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, પરંતુ એને સુધારીને આપણે આગળ નિર્ણય લેવામાં એ ઉપયોગી બને છે ભવિષ્યમાં. તો એને સુધારવા માટે એ ભૂલને આપણે સુધારી શકાતી નથી, કારણ કે એ આપણે નોંધી દીધી છે. તમે કહેશો કે બેન હમણાં તો તમે કહી ગયા કે સુધારાત્મક પગલાં, તો એ સુધારાત્મક પગલાં તમે ધંધાનું પ્રતિબિંબ પાડી શકો છો, તો ભૂલ સુધારણા નોંધ તમારી આવશે. પરંતુ એકવાર તમે હિસાબોમાં કંઈક નોંધ કરી દીધી અને એ નોંધને તમે ફરીથી બદલી શકતા નથી. ભૂલ સુધારણા નોંધ કરી શકો છો, પરંતુ એને છેકીને ત્યાં લખી શકતા નથી, એટલે ત્યાં નહીં થશે. એટલે માત્ર ભૂતકાળના વ્યવહારોને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. નંબર 4, બજાર કિંમતની અવગણના. ધંધાની મિલકતોની કિંમતમાં અવારનવાર ફેરફારો થતા રહે છે, તેમની બજાર કિંમત બદલાતી રહે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં બજાર કિંમતની અવગણના કરીને ફક્ત ખરેખર પડતર આધારિત નોંધો જ કરવામાં આવે છે. બજારમાં શું ચાલે છે, શું વેલ્યુ છે, એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. અંદાજોનો ઉપયોગ. હિસાબી પદ્ધતિમાં શકમંદ લેણા અનામત એટલે કે ઘાલખાદ અનામત. આ વળી ઘાલખાદ શું છે? આવશે તમારા પારિભાષિક શબ્દોમાં કે ઘાલખાદ એ આપણે કોઈકને ઉધાર વેચાણ કર્યું હોય અને એ વ્યક્તિ આપણને નાણાં ન ચૂકવે અથવા ન ચૂકવવાની સ્થિતિ એની આવી જાય તો એ આપણા નાણાં ડૂબી જાય છે, આપણા નાણાં મળતા નથી. તે જે નાણાં આપણા ડૂબી ગયા છે એને ઘાલખાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આવા સંજોગોની અંદર આપણે એક નફામાંથી અલગ અનામત રાખી હોય, અલગ રકમ રાખી હોય, તેને શકમંદ લેણા અનામત કહેવામાં આવે છે.
એટલે કે ઘાલખાદ અનામત એનું બીજું નામ છે, જેવી બાબતોની અંદાજિત ગણતરી કરવામાં આવે છે. આપણને ખબર નથી કે કોણ નાણાં નહીં ચૂકવશે ને કોણ નાણાં ચૂકવશે, તો ખાલી એનો અંદાજ લેવામાં આવે છે. જો અંદાજોમાં ભૂલ હોય તો તે ભૂલ હિસાબોમાં જોવા મળે. માનો કે આપણે 5,000 જુદા રાખ્યા ને આપણને 10,000ની ઘાલખાદ પડે તો આ ભૂલ કહેવાય છે. આપણે એક્ઝેક્ટ રકમ કાઢી શકતા નથી. જો કે આ પ્રકારના અંદાજ ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે અને તાર્કિક રીતે કરવામાં આવે છે, તેથી ભૂલોનો અવકાશ ઓછો રહે છે. છઠ્ઠું, બેવડા ધોરણો. હિસાબોના બે અગત્યના અંગોમાં નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું જે તમારા વાર્ષિક હિસાબમાં આવશે, અને આ ખાસ છે. આ ચેપ્ટર તમે પહેલેથી વ્યવસ્થિત ભણશો તો વાર્ષિક હિસાબ સુધી તમે પરફેક્ટ બની જશો. જો વાર્ષિક હિસાબ સુધી પરફેક્ટ બનશો તો જ તમે આવતા વર્ષનું અકાઉન્ટ વ્યવસ્થિત ભણી શકશો. નફા નુકસાન ખાતું, જેને આવકનું પત્રક કહેવામાં આવે છે, ચાલુ કિંમતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે પાકું સરવૈયાની વિગતો જૂની કિંમતે દર્શાવવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક કિંમતે તમારું એ આવશે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. એની અંદર મિલકતો, દેવા બધું આવે, જ્યારે નફા નુકસાન ખાતામાં ખર્ચા, આવકો એ બધું આવે. આ પ્રકારની વિસંગતતા અહીં જોવા મળે છે. હવે આપણે આ મર્યાદાઓ આપણને ધંધાના માલિકો માટે, સરકાર માટે, વિવિધ પક્ષકારો જેવા કે રોકાણકારો, લેણદારો, ધિરાણ કરનાર સંસ્થાઓ વગેરે માટે ખૂબ જ વ્યવહારિક મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ મર્યાદાઓ એ હિસાબી પદ્ધતિના વિકાસમાં અવરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે, એટલે એને આપણે દૂર કરવી જ જોઈએ. બરાબર છે. હવે આપણે જોઈએ હિસાબી પદ્ધતિ ધંધાની ભાષા તરીકે. હિસાબી પદ્ધતિની બી એક ભાષા છે. જે રીતે તમે ગુજરાતી ભણો એની ભાષા, હિન્દી ભણો એની ભાષા, તમે સમાજ વિદ્યા ભણો એની પણ ભાષા છે. જો એના શબ્દો અલગ હશે. ગણિત ભણો એના શબ્દો અલગ હશે. જે સબ્જેક્ટ તમે ભણો એની ભાષા અલગ હોય છે. તો હિસાબી પદ્ધતિની પણ ધંધાની એક ભાષા છે. હિસાબી પદ્ધતિને ધંધાની ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા ધંધાના વ્યવહારોની માહિતી આપવામાં આવે છે. ભાષા દ્વારા લખીને, બોલીને, વિશ્લેષણ કરીને, અર્થઘટન કરીને કોઈક બાબત અન્ય વ્યક્તિને જણાવવામાં આવે છે કે સમજાવવામાં આવે છે. આ સેન્ટેન્સ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે. ચાલો, ગુજરાતીમાં આપણે તમે પાઠ ભણો તો તમે એનું આખી સમરી લખી શકો. બરાબર છે. એ એની ભાષા થઈ. અકાઉન્ટની અંદર તમે કોઈ વ્યવહાર થયો એ વ્યવહારની તમે નોંધ કરો, એની આમ નોંધ લખો, એની ખતવણી કરો, એના આંકડા સ્વરૂપે લખો ને, તે એની ભાષા થઈ ગઈ. તમે બોલીને પણ કરી શકો છો. વિશ્લેષણ કરો કે કેટલી ખરીદી થઈ. બધા વ્યવહાર એક સાથે હોય કે કોઈ ખરીદી ના હોય, કોઈ વેચાણ ના હોય, કોઈ મજૂરી ના હોય, કોઈ પગાર ના હોય. આ રીતે બધા વ્યવહારો એક સાથે હોય. પછી તમે એનું તારણ કરો કે ભાઈ મજૂરીના કેટલા છે, પગારના કેટલા છે, ખરીદીના કેટલા છે, વેચાણના કેટલા છે, ખરીદીમાં પાછી રોકડ ખરીદી કેટલી છે, ઉધાર ખરીદી કેટલી છે, ઉધાર વેચાણ કેટલું છે, ઉધાર. બરાબર છે. આ રીતે તમે એને વિશ્લેષણ કરો અને અર્થઘટન કરો કે કુલ ઉધાર ખરીદી કેટલી, કુલ રોકડ ખરીદી કેટલી, કુલ ઉધાર વેચાણ કેટલું, કુલ રોકડ વેચાણ કેટલું. આ રીતે અર્થઘટન કરો તો તેની એક ભાષા છે. આ જ બાબત હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા સંબંધિત પક્ષકારોને ધંધાની પ્રવૃત્તિઓ અંગેની કે પરિણામો અંગેની જાણકારી આપવામાં આવે છે. ભાષાનો ઉપયોગ તેના પૂર્વ નિર્ધારિત નિયમોને આધારે હોય છે. ઉપયોગ કેવી રીતે બેન ઉપયોગ કરવાનો? તો ભાષાનો ઉપયોગ કે તમે જે વ્યવહાર લખો છો વ્યવસ્થિત લખો, એ કેવી રીતે લખવાનો એ આપણને અકાઉન્ટ સમજાવશે. એને કેવી રીતે આમનોન કરવાનું એ એના નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારિત થશે. બરાબર છે. એટલે પૂર્વ નિર્ધારિત નિયમોના આધારે થાય. એ નિયમો આખા વર્લ્ડની અંદર એક જ સરખા રહે. હિસાબી પદ્ધતિના નિયમો બદલાતા નથી. એ આવશે તમારા. તેમ હિસાબી પદ્ધતિનો ઉપયોગ પણ તેના નિયમોને આધારે થાય. ભાષામાં પરિવર્તનશીલતાનો ગુણ રહેલો છે. અલગ અલગ રીતે લોકો લખે પણ નિયમો એ જ રહે, સિદ્ધાંતો એ જ લે. લખવાની પદ્ધતિ અને એને નોંધ કરવાની પદ્ધતિ અલગ હશે, પરંતુ એના નિયમો અને સિદ્ધાંતો બદલાશે નહીં. એટલે તેમાં સમય આધારિત પરિવર્તનનો સમાવેશ થાય છે. કેવી રીતે? ભાષામાં પહેલાં આપણે નોટબુકમાં લખતા હતા, ચોપડામાં લખાતા હતા. તમે લાલ ચોપડા જોયા હશે. હવે એનું સ્થાન કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ, મોબાઈલે લઈ લીધું છે. બરાબર છે. આ રીતે હિસાબી પદ્ધતિમાં પણ સમય આધારિત પરિવર્તનોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે હિસાબી પદ્ધતિ હિસાબો અંગેની જાણકારી આપે છે, તે ભાષાની કામગીરી બજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ હિસાબી જ્ઞાન કે કળા. જો આપણે હમણાં જોઈ ગયા કે એ એક સિદ્ધાંત અને નિયમો ધરાવે છે. તો વિજ્ઞાન હંમેશા નિયમો અને સિદ્ધાંતો પર આધારિત હોય છે. તમે વિજ્ઞાન ભણી ગયા છો એટલે તમને ખબર છે. આ નિયમો અને સિદ્ધાંતો સર્વત્ર સ્વીકૃત હોય છે, બધાએ જ સ્વીકારેલા હોય નિયમો. વિજ્ઞાનના નિયમો આપણે કેવું બધા પાણીનું સૂત્ર, ઓક્સિજનનું સૂત્ર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, બરાબર છે, એ બધા આપણે બધાએ સ્વીકારેલા છે કે એનું આ સૂત્ર આવે, એનું આ સૂત્ર આવે. પરંતુ એ જ રીતે હિસાબી પદ્ધતિને પણ એક સિદ્ધાંતો અને નિયમો રહેલા છે, એટલે એને આપણે વિજ્ઞાન કહી શકીએ. હિસાબી પદ્ધતિને પણ વિજ્ઞાન છે. તેની રચના માનવ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિયમો અને સ્વીકૃત સિદ્ધાંતોને આધારે થયેલ છે. આગળ જતાં તમને આવશે એના બે ખાતા, વ્યક્તિના ખાતા અને બિનવ્યક્તિના ખાતા. બિનવ્યક્તિમાં પાછા બે ખાતા આવશે, માલ મિલકતના અને ઉપજ ખર્ચના. આ 3 ખાતાના તમારા નિયમ આવશે કે વ્યક્તિમાં લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર અને લાભ આપનાર ખાતે જમા. એ જ રીતે માલ મિલકતમાં માલ મિલકત આવે તો ઉધાર અને જાય તો જમા. ઉપજ ખર્ચનો નિયમ આવશે કે નુકસાન કે ખોટ જાય તો ઉધાર અને ઉપજ કે આવક થાય તો જમા. આ નિયમો આવશે, હું નોંધ પણ કરાવીશ, પરંતુ તમને હું સમજાવું છું કે એને પણ અમુક નિયમો અને સિદ્ધાંતો રહેલા છે. ધંધાના આર્થિક વ્યવહારોને ચોપડામાં નોંધવા માટે હિસાબી પદ્ધતિના નિયમોના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. વ્યવહારો નોંધવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યક્તિગત આવડતનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી. આપણે એમ કહીએ કે હું મારી રીતે નિયમો બનાવું, એ ચાલશે નહીં. જે નિયમો નક્કી થયેલા છે એ જ નિયમોનું પાલન આપણે કરવાનું હોય છે. નિયમોના પાલનના આધારે એક જ પ્રકારના વ્યવહારો દ્વારા જુદી જુદી વ્યક્તિઓ દ્વારા હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે તો હિસાબો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા અને તેના પરિણામો સરખા જ હોય. અહીંયા હું હમણાં લખું તો એ નિયમો બરાબર છે. માનો કે એ કામનો હું લખું અને તમે લખો, સેમ જ આવવાની છે. કેમ કે આપણે નિયમો બરાબર ગ્રહણ કરેલા હોય તો એ જ નિયમો આધારે તો જ તમે લખી શકો ને. તમે તમારી એક્ઝામમાં આન્સર બુકમાં લખશો, જે આમનો તમે લખશો એ જ આમનો અમે સોલ્વ કરેલી હશે તો આપણો જવાબ સેમ આવશે. એટલે તમે જે સિદ્ધાંતો તમારી પાસે અકાઉન્ટના છે, અમારી પાસે છે, એ સરખા થશે તમે ભણશો તો. હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે તો હિસાબો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા અને તેના પરિણામો સરખા જ હોય. તેથી નિયમો અને સિદ્ધાંતોના કારણે હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. હવે આપણે જોઈએ હિસાબી પદ્ધતિ કળા. આ વિજ્ઞાન થઈ કારણ કે સિદ્ધાંતો અને નિયમો છે. હવે કળા કેવી રીતે? તે હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાનની સાથે કળા તરીકે પણ પોતાની ઓળખ ધરાવે છે. હિસાબી પદ્ધતિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે. જો ધ્યાનમાં રાખજો. નંબર 1, કેટલા પ્રકાર છે? 3. નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ, પડતર હિસાબી પદ્ધતિ અને સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ. આ ત્રણેય હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓમાં રહીને હિસાબો તૈયાર કરવાની અને રજૂ કરવા માટે પણ કૌશલ્યની જરૂર પડે છે. એક જ બાબતને તેનું સ્વરૂપ અને અર્થ બદલાયા વગર અન્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવે તો તેને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે હું હિસાબો લખું, હું વ્યવસ્થિત, તમારા બધાના ચોપડામાં તમે નોંધ કરશો તો કોઈ એટલું વ્યવસ્થિત રીતે તે નોંધ કરશે. સિદ્ધાંતો એ જ છે, નિયમો એ જ છે, પરંતુ કોઈની લખવાની શૈલી, કોઈની હિસાબો રાખવાની શૈલી એ પણ એક કળા ધરાવે છે. તો હિસાબી પદ્ધતિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે: નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ, પડતર હિસાબી પદ્ધતિ અને સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ દરેક નોંધ તમારી નોટબુકમાં ઉતારવાની છે. હું જેટલી બી લેસન આપું છું એ તમારે નોંધ કરવાનું જ રહેશે. હું ભણાવીશ એ તમારે નોટબુકમાં ઉતારવાનું અને અમે જ્યારે નોટ મંગાવે ત્યારે કમ્પ્લીટલી નોટ તૈયાર કરીને લાવવાની રહેશે અને એને યાદ પણ કરતા રહેવાનું. તમારી એક્ઝામ આવશે. બરાબર છે? થેન્ક યુ. આપણે બીજા પીરિયડમાં મળીશું. ઓકે.